ලොග් වෙන්න බැරි වෙච්ච අයට පුළුවන් නම් පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒගොල්ලන්ට මෙතන ඉඳන් ලොග් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් අය try කරනවා. I don't know what's the reason behind that. Okay, let's start. So that's 1.5 volt. So this VA equals 1.5 volt. So this is our secondary coil. Okay, so this is, we have to calculate this voltage value. And number of turns in A here equals 100. Here NB equals 1000. So we have to calculate this VB. පුතාලා හැම වෙලේම හොයන්න තියෙන එක්කිනා උඩ දාන්න. Okay, that's as a numerator. Put it as the numerator like this. VB upon VA equals NB upon NA. Okay, so NB is 1000, NA is 100, and VB division VA. Okay, I directly take that here. VA division, so as a multiplication. So meanwhile, the same time, I am substituting that value. What's VA? 1.5. 1.5 volts. So look at this. That's 15 volts. Yes, your answer is correct. That's 15 volts. If the resistance of the coil is 3 ohm, okay, if the resistance of the coil is 3 ohm, we have to calculate, okay, we have to calculate maximum current of the coil B. What does it mean by maximum current? Maximum current means this current is alternating current. This current is an alternating current. Look at this. This is VB. Okay, that's VB. Look this full screen. And the time. Okay. So compared to the voltage of VA, that's 1.5, this is 10 times larger, but it's also an alternating current, because when you switch on like this, when you switch off like this, okay, when you switch off, downward current, that means reverse current. When you switch on, yes, it gives, just like moving a magnet towards the coil. When you switch off means current is reverse. Okay, so that this part. Reverse current, forward current. That's how it becomes an alternating current. පුතාලා මේ switch එක on off කරන්න නැතුව අපිට පුළුවන් මෙතනට directly alternating current source එකක් high කරන්න. මෙන්න මෙහෙම. confuse කරගන්න එපා. හරි? මෙන්න මේ වගේ. Alternating current source. අපිට switch on off කර කර ඉන්න ඕනේ. එයා automatically switch on off වෙනවා. හරි? In domestic electric circuit, අපේ domestic current එකේ තප්පරයකට 60 වතාවක්, because its frequency is 60 hertz. 60යි, frequency එක 60යි. තප්පරයකට 60 වතාවක් පැත්ත මාරු වෙනවා. So that's that. But we have put here a cell and switch like this. Okay, look at this. VB. බලන්න මේ voltage එකේ maximum එකක් තියෙනවා. We call that Vmax. Vmax. You have calculated that Vmax is what?
15 volts. V max is 15 volt. ඔයගොල්ලෝ මේ කැල්කියුලේට් කළේ මේ අතරමැදි voltages නෙමෙයි මෙතන බිඳුවයි නේ එහෙනම්. Here minus 15. Yes, 15. So that's V max. Maximum voltage එකේදී පුතා maximum current එක යනවා. Okay? The maximum voltage, maximum current can be gained. කවුද උදව්වට එන්නේ? Ohm. හරි? කවුද? Ohm. Okay, let's put the Ohm's law. දාන්න කලින් පුතේ කියන්න ඕනේ. නැත්තම් එන ප්‍රශ්න මං කියලා දින මොනවා දැම්මත් දාන්න කලින් කියන්න. මොකේටද දාන්නේ කියලාත් කියන්න. හරි? By applying ඉන්නේ නේද පෑන. By applying saying by applying Ohm's law to coil B. Coil B වලට Ohm's law එක දානවා. You know V equals IR. මෙයා වෙනස් කරන්න VB max. Coil B වල VB max අපි මෙහෙම දාමු. පේන්නත් එපා ඔක්කොටම. VB max maximum voltage එකේදී IB current එකයි ඇති වෙන්නේ පුතේ. IB ඒකත් උපරිමයි voltage එක වැඩි කියන්නේ I වැඩි. Because that's directly proportional. IB max මේ අපි දාගන්න සංකේත. මෙහෙම දාගන්න පුරුදු වෙන්න ෆිසික්ස් වලට. තව මාසෙයි A level. හරි? කිසිම වෙනසක් දැනෙන්නේ. Okay. R කාගේ Rද මේ? B වල R. B coil එකේ resistance දීලා මෙන්න අපිට. B වල නේද දීලා තියෙන්නේ? Oh, good. Let's see. Current of the coil B. Maximum current of the coil B. Good. $15 equals RB gained අපි substitute කරලෙමු. IB into what's the value of RB? RB value has been given as 3 ohm. That's 3. Very lazy. And IB equals 15 upon 3. That means 5 ampere. ලොකු current එක. ගණන් හදන්න ලේසි වෙන්න මේව දුන්නට ඇම්පියර් 5ක් කියන්නේ ලොකු current එකක්. හරි? මේ බල්බ් එකක් පත් විදි ඇදලා ගන්න current incandescent bulb. Okay? සාමාන්‍යයෙන් 200 watt RMS amp එකකට ඇදලා ගන්න current එක. පොඩි television එකකට අවශ්‍ය current එක. හරි? So that's 5 ampere. Vmax equals Imax RB. VB 15 15 අපි හොයාගත්තේ. IB into 3 ohm. පුතේ මේ physics වල හැමතැනම unit දාන්නේ අන්තිම උත්තරයට විතරයි දාන්නේ. Okay. එක ප්‍රශ්නයක් මේක නෙමෙයි අමාරු ප්‍රශ්නේ. මේකේ අමාරු ප්‍රශ්නේ පේපර් එකට දැම්මේ නෑ. ඇයි? එන ළමයින්ට විතරයි උගන්වන්නේ.
හොඳ ළමයි වගේ දැම්මට මේ කොයිල් එකේ රෙසිස්ටන්ස් එක අපි දන්නෙත් නෑ. ඒ කියන්නේ ඒ කොයිල් එකේ රෙසිස්ටන්ස් අපි දන්නේ නෑ. RA දන්නේ don't know that. We don't know this RA. RA දන්නේ නෑ. හරි? RA හොයාගන්න නම් මේ කොයිල් එක හරහා යන කරන්ට් එක හොයන්න ඕනේ. ඒ තමයි IA. IB දන්න නිසා VB VA කොයිල් දෙකේම වෝල්ටියතාත් දන්න නිසා මට හොඳ දරුවෝ වගේ ඒ කොයිල් එකේ යන කරන්ට් එක IA හොයලා පෙන්නන්න ප්‍රශ්නේ දීලා නෑ උතන. find IA. IA හොයලා දෙන්න. මම දෙනවා ඔයාලට විනාඩි 2ක්. විභාගෙට එන ඥාන වෙන්නත් පුළුවන්. සිංහල මාධ්‍ය අපේ දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඉසුරුවෙල් ජයම්පති සර්ගේ මේ වගේම සිංහල මාධ්‍ය හරි ආකර්ශනීය ඉගැන්වීමක් හරිම දක්ෂයි. ඒ සර්ගේ පන්තියට යන්න ඔයාලා ආස නම් ඉන්න. මොකද විශ්වවිද්‍යාලයේදී ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න වචනයක් දෙකක් හරි අහු වෙනවා. නමුත් ඒ සර්ගේ පන්තියක් කට් කරලා ඒ මගේ වෙලාවේ ඒ සර්ගේ පන්තියක් තියෙනවා නම් ඒකට යන්න. ගොඩක් හොඳයි. අපේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දරුවෝ ඉන්නවා නම් ගිහින් බලන්න. ප්‍රශ්න පත්‍ර කරනවා ඔයාලට මේ වචන ටික දාගන්නනේ තියෙන්නේ. ඒ වචන ඔයාලට ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට අසීල සර් කියලා ඉන්නවා. ඒ සර් එක්කම ගණිතය උගන්වන සර් සිංහල මාධ්‍ය. ඒ සර්ුත් හරි උනන්දුවෙන් දක්ෂ විදියට උගන්වනවා මේ. එයාගේ ක්‍රම ටිකක් මගේ ක්‍රමත් එක්ක ළඟින් යනවා. එක ගැටලුවෙන් මුළු පාඩමම කියලා දෙනවා. හරි? ගණන් හරිම ලේසි. විනාඩි 20යි පාඩමක් ඉවරයි. හරි? සයන්ස් ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් එක තියරි කොටසකට පුතේ යනවා විනාඩි 20ක් විතර. මේ පේපර් කරනවා කියලා ප්‍රශ්නේ උත්තරේ කරලා හරියන්නේ නැහැ. Okay, good. පිළිතුර ලැබුණා 50 amperes. නිපුන් රාජපක්ෂ Shahina 0.5 amperes. Okay, let's see. මට මතකත් නැහැ. හරිද? මම දන්නේ මම ඔක හදලා නැහැ. ප්‍රශ්න හැදුවා ඊයේ. එන උත්තරයක් එයි. Good. එහෙනම් අපි time waste නොකර ඉක්මනටම හදමු. Already I have taught to you the equation. Look at this. පුතා අපිට ගන්න තියෙන්නේ IB නේ. IB උඩ දාමු. No, IA හොයන්න තියෙන්නේ. IA upon IB. Inversely proportional. You can use either VB upon VA. තව පුතේකට දුවේකට ගාන හදන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. IA upon IB equals, instead of voltage you can take number of turns of the coil. Okay, so NB upon NE. හරි? මේ ගානේ අර primary secondary notation නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. ටිකක් වෙනස් කරලා. හරි? මේ ක්‍රම දෙකටම ගාන හදන්න පුළුවන් බලමු. Then IA equals VB upon VA into IB.
IB. What's VB? VB is, we have calculated 15 පේනවද දන්නේ 15 බෙදීම 1.5 1.5 IB we have been given IB value. What's that IB value? Ampere කීයයි කියලාද දීලා තියෙන්නේ? Okay, let's see. හොඳයි හුඟක් අයට 50 amperes උත් ඇවිල්ලා සමහරව 0.5 ඇවිල්ලා බලමු මොකක්ද හරියන්නේ කියලා. Okay, I'll share this again. So we have calculated again the current. So resistance of the coil is 3 ohms. So what we end up with, $5 ampere කියලා අපි හොයාගත්තා VB. So IB 5 ampere. Okay, let's do this calculation. අපි හොයාගත්තු value එකක් දාලා තමයි අපිට හදන්න තියෙන්නේ. මේ ක්‍රමයට හැදුවොත් ඔයාලා හදනවා IA equals තේනවනේ IA equals NB upon NA into IB. Okay. මම උඩ තියෙන equation එක මකනවා අපිට ඉඩ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. Here, number of turns of the B 1000 upon 100 into IB 5. Okay. Here also 10 upon 10 into 5, that's 50 amperes. Vidili කොටන සුළු amperage එකක් මේක. So this is 1000 upon 100 into IB 5. Again we can end up with 50 amperes. Okay. So answer is 50 amperes. ඔගොල්ලෝ තුන් දෙනෙක් හරියටම 50 amperes තුනක් දීලා තියෙනවා. අපිට 6 දෙනයි උත්තරේ වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් තුන් දෙනා 0.5 කරලා. හරි. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක තේරුණාද නැද්ද කියන එක. එහෙනම් සමහර අය හදලා තියෙන්නේ IA upon IB equals VA upon VB කියලා. ඒක තමයි හේතුව. මේක අනිත් පැත්ත මාරු කරලා. හරි? හැම වෙලේම මතක තියාගන්න inverse relationship එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඔප්පු කිරීම ප්‍රශ්නයකට නැහැ. ඇයි එහෙම අනිත් පැත්ත හැරෙන්නේ කියලා අපි බ්‍රහස්පතින්දා කතා කරමු. හරි පුතාලා මට මතක් කරගන්න. Okay, next question. What is the function of the soft iron core? Soft iron core එකේ function එක මොකක්ද? Okay, let's take down. Soft iron core is used. Soft iron core is used. කාර්යක්ෂමව magnetic flask දෙවෙනි coil එක තුලින් යවන්න කාර්යක්ෂමව efficiently. Okay, take down. A soft iron core is used to efficiently transmit the magnetic field. හරිම වචනේ magnetic flasks. Magnetic flask. චුම්බක ශ්‍රාව්‍ය. To efficiently transmit magnetic field or magnetic flask.
through the secondary coil. Through the secondary coil. Okay. It has been asked. අහලා තියෙනවා. හරි ඔගොල්ලෝ පුතාලා දූලා මතක තියාගන්න අපේ ක්ලාස් එකක් සාමාන්‍යයෙන් පැය 4ක් යනවා. පැය දෙකේ පන්තියකට අපිට හැරෙන්නවත් බෑ. මෙතන අනවශ්‍ය දේවල් කතා කළේම නැහැ. අපි කතා කළේ දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේවල්. හැබැයි හිමීට උගන්වනවා ඒක මම පිළිගන්නවා. මොකද අන්තිම මොහොතේ හුඟක් අසරණ වෙච්ච අය ඉන්නේ. එතකොට එක්කෝ පාඩම් කරන්න නැතුව අතපසු වෙච්ච අය ඉන්නේ. මොලේ නැති අය කවුරුත් නැහැ. සමහර විට මෙතන ඉන්න පුළුවන් ඉංජිනේර කෙනෙක්, ડોක්ටර් කෙනෙක්. තාක්ෂණ වේදියෙක් ඉන්න පුළුවන්, විද්‍යාඥයෙක් ඉන්න පුළුවන්. අන්න එයාව ස්මතු කරලා ගන්න තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. මම තව දෙයක් ඔයාලට කියනවා. මම උගන්වන ප්‍රදේශයේ ගෲප් ක්ලාස් එකක ළමයි 10 දෙනෙක් විභාගෙට දවස් 7ක් තියලා. අම්මා කෙනෙක් නැති බැරි අය නෙමෙයි හොඳට සල්ලි තියෙන. ඇවිල්ලා මේ මට පන්තියක් කරන්න කිව්වා. අපේ ප්‍රදේශයේ ළමයි දන්නවා ඇති. සමහර ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු පන්ති කරනවා. ඉතින් ළමයින්ගේ ලකුණු 50ට වඩා අඩු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ හොප්ස් තිබිලා තියෙන්නේ A level maths biology කරන්න. මම යනකොට කෙමිකල් ඉක්වේෂන් එකක් ලියාගන්න බැහැ. මෝල් කැල්කියුලේෂන් එකක් කරගන්නවත් තේරෙන්නේ නැහැ. ෆේල් වෙන මට්ටමක්. මං පොරොන්දු වුණේ දවස් 4යි. පේමන්ට්ස් කල්තියක් කරන්න කිව්වා. මම ඊට පස්සේ කිව්වා නෑ. මම දවස් 7ක් විතර මම කළා. ඒ ළමයිට මම එක දෙයයි කිව්වේ මම උගන්වද්දි දැක්කා ඔක්කොම හරිම බ්‍රයිට්. මාර මොළ. O level වලට C එකක් ආවත් A level maths science කරන්න කිව්වා. අපිට ස්කූල් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ස්කෝලයක් හොයාගත්තේ. ඔයාලටත් මම කියන්නේ සයන්ස් වලට මේ ඔයාලට බැරුව ගියා නම් බැරුව ගියේ මට හොඳ පන්තියක් හම්බුන්නේ නැති එක කියලා ඔයාට තේරෙනවා නම් C එකක් ආවත් A level කරන්න යන්න මුල ඉඳන්ම වැඩ කරන්න දවස ගානේ වැඩ කරන්න. මොකද O level C එක අරගෙන A level A3 ගත්තු ළමයි අපි දැකලා තියෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට එහෙම වැඩ කරන්න සයන්ස් කියන්නේ හොඳ ෆීල්ඩ් එකක්. මේ සයන්ස් ලවර්ස්ලා තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි? එනම් වැඩ කරමු. good. ඔය soft iron core එකේ function එක මොකක්ද කියන එක හුඟක් තැන්වල කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියම වටිනවා. Okay. Let's move to the question again. When comparing normal transformer and wireless charger, what's the most efficient one and give reasons to your answer? අපිට හිතෙන්න පුළුවන් the most sophisticated device is this wireless charger. Okay. The wireless coil coding. හරි. මෙයා 5 volt වලින් වගේ වැඩ කරනවා USB. මේක උඩින් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එක අපි තියනවා මෙහෙම. We keep our mobile phone like this. Okay. Then it gets charged. How this happens? හරි. දැන් හැමෝම නෝට් එක ගැන හිතන්න එපා. මේ ප්‍රශ්නේ ගැන හිතන්නත් එපා. හරි? බලන්න මොකක්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. මේ විදියට මේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති පරණ රේඩියෝ වල නම් කොයිල්ස් තියෙනවා. ඒවා
radio frequency converter transformer. But what we can do, we can bend this like here. මේ soft iron core එක මෙහෙම අපි නමනවා. නැමුවොත් පුතා මෙන්න මෙහෙම එකක් නේද එන්නේ. Okay, it's like this. It's like that. Here's the primary coil. Here's the secondary coil. මම ලස්සනට අඳින්නේ ඉක්මනට කරනවා. The primary coil, we supply alternating source so that V primary. The secondary coil, V secondary, that's also alternating. If the number of turns of the primary coil is lower than the number of turns in the secondary coil, මෙයාගේ turns ගාන 100යි 100. This one is 1000. NB, according to our calculation, NB is 1000. NA is 100. Okay. Number of turns gonna vary. Secondary key turns gonna vary. Produce voltage එකත් vary. What kind of a transformer is this? There are two types of transformers. A ප්‍රශ්න මේකේ අහලානේ. ඒව දැන් අහලා exam වල ආයෙත් අහනවා. හරි. ඔයාලට ඕන වෙලාවක message එකක් දාන්න පුළුවන්. මට message එක පේනවා. හරි. This transformer is step up. Step up. Good. Chamit. Step up. නිසක්්‍ය දයානන්ද ලස්සන නමක් කමුතු නමක් මට ඔයා ගන්න බැරුව ගියා. Okay. So that's step up transformer. Step up. හරි පුතා හරි. අපි ඒක තීරණය කරන්නේ number of turns ගානින් හොඳටම දන්නවා. මෙයාට වඩා මෙයාගේ turns ගාන වැඩි නම්, if the number of turns of the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil, so that's the step up transformer. If the number of turns of the secondary coil is lower than the number of turns in the primary coil, that's step down transformer. That's good. Okay. මේ තියෙන soft iron core එක. That's soft iron core. No matter. මේ magnetic flask මෙහෙම යනවා. බටයක් දිගේ යනවා වගේ යනවා. Good. ඕන wireless charging phone එකක් තියලා බලන්න transformer එකක් උඩ charge වෙනවද කියලා? charge වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? magnetic flask එක එළියට එන්නේ. එළියට ආවනම් phone එක charge වෙනවා. මෙන්න පුතේ වැඩි. ඔන්න වැඩි. බලන්න. Look at this. මෙන්න wireless charger මේ කැල්ල පුතේ phone එකේ මේ කැල්ල phone එකේ මෙන්න selfie කැමරාව හරි ගන්න හරි ඕන TikTok එකක් කරන්න පුළුවන් charge එක ගෙබන්ද නැලවෙන්න තාලේ නේද okay good so එහෙනම් secondary coil එක phone එකේ primary coil එක charger එකයි සරලයි දැන් පුතේ soft iron core එක නේද එකට soft iron core එක නෙනේ එහෙනම් magnetic flask 17 විසිරෙනවා efficient ද efficient නෑ හරි හුඟක් ඔය කඩේ ගන්න තියෙනවා fast charging නෑ fast charge නෑ phone විතරක් නෙමෙයි electric car වලත් මේ wireless charging තියෙනවා right පුතා මේ කියපු කතාව නම් තේරුණාද දන්නේ දුවලා ඉන්නවනම් අපි කොල්ල ටිකට නම් තේරෙනවා මට ඉක්මනටම තේරුණු අය 1 කියලා මැසේජ් එකක් දාගෙන යන්න නැත්නම් වැඩි තේරුමක් නැහැ චමිත් ඕකේ අශේන් පසින්දු ඉම්හන් ශනුක නිපුන් ජලින්
සඳකු තේරෙනෝ. good. තේරෙනෝ. තේරෙනෝ කියලා. okay good. good. හරි හැමෝටම තේරිලා චමුදිත පුතා එකේව හතරක් දාලා තියෙනවා. okay thank you so much. You are encouraging me. okay විනාඩියත් වටිනවනේ විනාඩියත් හරිම වටිනවා. okay let's move. අපි බලමු මේකේ මොකද්ද මේ වැඩේ කියලා. with the beginning of the question මේ බලන්නකෝ තියෙනවා බාණ්ඩි. ඔන්න තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා. diagram B. receiver coil means පුතා secondary coil. transmitter coil primary coil. okay that's the thing. අර අතරමැද්දේ අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ මොකක්ද soft iron core එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ දෙකෙන් efficient? තාම පරණ transformer එක efficient. good. අපි යමු අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කියවමු. When comparing normal transformer and wireless charger, what's the most efficient one and give you the reason of your answer. Okay. The conventional or normal transformer, conventional transformer has efficiently magnetic flux transferring soft iron core. It has soft iron core. But this soft iron core cannot be observed in wireless charger. Therefore, wireless charger cannot efficiently transmit this magnetic flux through the towards the mobile phone coil, the secondary coil, or we call that receiving coil, receiver coil. Therefore, by the aspect of efficiency, by the aspect of efficiency, කාර්යක්ෂමතාවය කියන පැත්තෙන් by the aspect answer aspect by the aspect of efficiency still conventional transformer is efficient. okay ලියා ගන්න උත්සාහ කරන්න ඩොට් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි වීඩියෝ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරනවා. still that's recording. okay next question, look at this. අනේ ඇඩු කඳුලින් ප්‍රශ්නේ අවසන් වෙලා වුණාට පුතේ පාඩම අවසන් නැහැ. තාම මොනවද මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? You have to learn dynamo. dynamo එකේ ඇඳලා කොටස් නම් කරන්න. මං හරි අසයි ඔක අඳින්න 3D නේ. DC motor අර split train commutator එක. ඒක ඇඳ ගන්න වෙන ගේමක්. බයෙන් දෙපා මාත් එක්කම අඳින්න පුරුදු කරනවා. අපි ඔක්කොම එකට අඳිමු. අඳින හැටි කියලා දෙන්න. අඳින්න එනවද විභාගෙට? නෑනේ. අඳින්න එන්නේ. හැබැයි but you have to name the parts. okay. What do you prepare? Second one, fill in the blanks of DNA. ඔන්න biology පාරක් තියෙනවා cool වෙලා යන්න. හරි? biology. සාමාන්‍ය පුතේ අපිට part A වල තියෙන ප්‍රශ්න හතරටම ලියන්න වෙනවනේ MCQ හතරටම ලියන්න වෙනවා. දැන් මේකේ මම හතරක් දීලා නැහැ. එයි. අපිට තියෙන්නේ පැය හතරයි. ඉතින් ඕක ඇතුළත අපිට ඕක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්න පහක්. ඕකෙන් තුනනේ ලියන්න ඕනේ essay questions. මම ඒකටත් ප්‍රශ්නයක් දෙකක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඉවුවනම් එක ප්‍රශ්නේ වුණාට ප්‍රශ්න දෙකක් වගේ දිගයි.
yes මෙන්න තවත් cool ප්‍රශ්නයක් මේක නම් නියමයි හරි පොඩි කේස් එකක් වෙලා නේද සල්ෆියුරික් ඇසිඩ් එක ගිහිල්ලා ඇත okay next one superior මොකක්ද metal corrosion කැලලකුත් තියෙනවා මොකද මේ බය වුණා හරි so that's nice sir okay essay questions part B that's by inheritance Mendel's experiment question එක superior මොනවද පුතේ මේ රතු පාට කරලා තියෙන්නේ වටිනා කියන syllabus එකෙන් ඉවත් කරපු කොටස okay graphically illustrate the inheritance of sex determination ගැහණු පිරිමි වෙන හැටි sorry ගැහණු පිරිමි වෙන හැටි නෙමෙයි ගැහණු පිරිමි ඇති වෙන හැටි හරි occurrence of hemophilia අපි රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ මතක් කරපු එකෙන් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් දැම්ම දැනුම පහ තහවුරු වෙන්න මෙන්න ගාන කෙමිස්ට්‍රි මේකේ තියෙනවා පුතේ කන්සන්ට්‍රේෂන් තියෙනවා මේක කළොත් ගොඩ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ okay pH papers pH what's that capital H superscript define the weak acid and yes acid base neutralizing reaction look at this enthalpy heat change mc delta theta දාලා calculation එකක් කරලා enthalpy chart එක මේ දවස්වල හරි හරියට අහන්න ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ හරි පුතාලා කැමති මොකද්ද බයොලොජි එක කරමුද ඊළඟට තියෙන මට ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ රිමාක්ස් හැම එකම අපිට කරන්න වෙනවනේ අපි යමු එතනට okay let's move good fill in the blanks using the points associated with DNA molecule okay before that express glance එකක් ගන්න බෝඩ් එක දිහා බලන්න වේගෙන් quick scan එකක් කරමු බය වෙන්න එපා මම ඔය කපුව ආවේශ වුණා වගේ දැන් කියෝගෙන යයි no matter okay මුකුත් නොකර paper එක කරනට වැඩිය හොඳයි okay look at this here's nucleotide monomer okay so this is phosphate group pentose sugar group phosphate group pentose sugar group what's this nitrogenous base group phosphate group pentose sugar group nitrogenous base group this is what a nucleotide there are two types of nucleotides for the DNA molecule deoxyribonucleotides DNA is the polymer deoxyribonucleotide is the monomer in the case of RNA ribose nucleic acid so nucleotide is ribonucleotide deoxyribonucleotide okay so this DNA deoxyribonucleotide and RNA ribose nucleotide okay so these are the components of these nucleotides these nucleotides polymerize together okay it gets polymerized large number of okay I'll draw only 3 so these 3 nucleotides and phosphate group here phosphate and it's a phosphate group of the individual nucleotides and it makes phosphodiester bond with the other nucleotide
So there are 4 types of nucleotides in the case of this DNA molecule. So adenine, guanine, thymine, cytosine. In RNA, that's not in your syllabus. That's also adenine, guanine, instead of thymine, uracil, U, right? So if this is adenine, guanine, thymine, so this is one polynucleotide chain. Another nucleotide comes in reverse order. Look at this. If that is adenine, thymine, AT, මතක තියාගන්න at කීයද? Okay. So this is double bond. This is guanine, cytosine. That's with triple bond. Thymine, adenine, again double bond. So adenine, guanine, thymine, cytosine ඔක්කොම මේකේ කතාව තියෙනවා. So this is 2 first carbon. Then අනිත් පැත්තට. Yes, phosphodiester bond. Why බැඳිලා තියෙනවා. This is one thread and the other thread. One chain of polynucleotide, the other chain of polynucleotides. These chains runs to opposite direction and wrap around each other. Okay, wrap around each other in a helical way. So like this. Okay, so this is the second one. Okay, I'll make this 3D. Good. පුතේ උඩින් එනවනම් යට එක පේන්නේ. එයාගේ කැරකෙනවා අනිත් එක්කෙනා උඩින් යනවනම් යට එක පේන්නේ. Okay, දැන් නම් ගියා ලස්සනට. අක්කා කෑ ගහනවා. Okay, look at this. මේ බලන්න. කවුද පුතා මේ? කවුද මල්ලි මේ? So this is pentose sugar group. Okay, and this nitrogenous base group. Nitrogenous base group. Okay, so this nitrogenous, imagine this is adenine, then this is thymine. In between that there's a double bond. Okay, if this is guanine, this is cytosine, that exists triple bond. ඔය bond ගැන අහන්නේ නැහැ. අඩුපාඩුවක් ඕක කිව්වේ නැත්තම්. හරි? Okay, now it's clear, I think. දැන් අපි සුදුසුයි ප්‍රශ්නවලට යන්න. That's good. මේ මොනවද පුතේ? base sequence. Base sequence තියෙනවා 300යි 1500යි. 300 to 1500 base sequence. ඒකට නමක් කියනවා එච්චර ප්‍රමාණයක්. මොකද්ද? Gene. According to the Mendel's experiment, Mendel ගොයියා දැනගෙන හිටියේ නේ gene කියන එක. හරි? That great scientist. Okay? Austrian priest. එයා දැනන් හිටියේ නේ. මේක gene මොකද්ද මේකට කිව්වේ? Factor කියලා කිව්වා. That's a factor. හරි.
So what does it mean by a gene? Where these genes exist? Gene exists on this DNA molecule. මෙන්න මේ වගේ ලොකු ප්‍රදේශයක් gene එකක් කියලා. A gene is a specific sequence of base pairs. A gene is a specific sequence of base pairs that exist on the DNA molecule to determine a certain characteristics. Okay. A gene is a specific sequence of base pairs that exist on the DNA molecule to determine a certain characteristic. කිසියම් ලක්ෂණයක් ඇති කිරීමට හේතු වන්නා වූ DNA molecule එක මත පිහිටා ඇති භස්ම අණුපිළිවෙලක් base sequence එකකට අපි කියනවා මොකද්ද? gene එකක් කියලා. හරි. මේක ගොඩක් කතාවක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි සුදුසුයි ප්‍රශ්න වලට යන්න. Okay, let's see. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Serving no pattern. Good. Fill in the blanks using the points associated with the DNA molecule. Genetic characteristics are passing down from generation to generation. They are known as inherited characteristics. Inherited characteristics. Those characteristics are passing down from generation to generation by මෙව්වා. මොනවද මෙව්වා? By the genes. By genes that exist on the DNA. Which molecule? DNA molecule. Okay. That molecule and proteins stored in the nucleus combine together to form what? Okay, look at this. DNA plus histone protein. Protein එකේ නම වැඩක් නෑ වලට. Protein. Chromatids කියලා කියනවා nucleus එකේ තියෙන protein. DNA සහ protein එකතු වුණාම ඒකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? Form chromosome. We call it chromosome. එදෙන එකතු වුණාම හැදෙන්නේ chromosome. Okay, so that's chromosome. And in the human cells there are 23 pairs. 23 pairs of them. They are named as එතන ස්තැන් දෙකක් එන්නේ. Pair of කියන එක තමයි blank එකට එන්නේ. Pair of homologous. Homologous. Pair of homologous chromosome. According to the කවුද පුතේ මේ DNA model එක හොයාගත්තේ? මේ අපි අඳින 2 polynucleotide chains ගාක් experiment කරලා හොයාගත්තේ Watson and Crick. Watson and Crick. Yes. One question. Very good. Watson and Crick. Nisakya. Very good. Watson and Crick. පසින්දු වීරසිංහ ටියුට් එක ගෲප් එකේ දැම්මද කියලා අහලා තියෙනවා. පසින්දු පුතා ඇඩ් වෙන්න යාළුවෝ ලින්ක් එක යවන්න පසින්දු වීරසිංහට ගෲප් තියෙනවා 4ක්. අපේ තිබුණු ගෲප් 4ත් එක්ක ඔක්කොම ගෲප් 8ක් තියෙනවා පුතේ. හැම එකටම වගේ යවුවා. මේ අනේ මේ සමහර දරුවෝ ඉන්නවා ගෲප් 3කට. මම දැක්ක එක පුතේ ගෲප් 3ක ඉන්නවා. පොඩි එකා මගෙන් අහනවා සර් ටියුට් එක දැම්මද? notification off කරලාද තියෙන්නේ අපේ groups වල? අපි කරදරයක්ද? නේ?
මාව කරදරයක් කළා කට්ටිය ඕෆ් කරලාද මන් දන්නේ මේ මං තුන් පාරක් ගෲප් තුනටම දාපු එක ආයෙත් අහනවනේ. right so අපේ group එක ගැන alert එකේ ඉන්න. According to the Watson and Crick model, there are two chains of what? Danidu link එක දැම්ම thank you. Very good. පසින්දු ඔන්න link එක දාලා තිනවා කැමති group එකකට එන්න එකකට එන්න. හරි. එකක් තියෙනවා chat group එකක්. ඒකටත් එන්න. chat group එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනම දෙයක් type කරලා එවන්න පුළුවන්. අමාරු ප්‍රශ්න එවන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අද උදේ අපේ කලින් තිබ්බ paid group එක මම මේ link එක දාලා තියෙද්දි මේ කොල්ලෙක් දාලා මේ මගේ පන්තින එකෙක් අපේ රූපවාහිනී නාලිකාවක පාඩම් දාන කාලසටහන. දැන් ඔයාලගේ මේ මම මේ කියන්නේ මේ අපේ personal groups වල කියන්නේ අපේ paid groups වල පන්ති ගාස්තු ගෙවලා ඉන්න group වල ඇයි ඕක මගේ group එකේ දාන්නේ පන්තියෙම ඉන්නේ ළමයි 25යි. ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ. ඒ යාළුවෝ 25 දෙනාට personally යවන්නකෝ ඕක. ඈ ඒකටයි අපි group එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම දාන පන්තියට එන්න දාන link එක ළමයින්ට පේන්නේ. ඒක යනවා උඩට. දැන් උගක් කෑ ගහලා අර නවත්තලා නැත්තම් ස්ටිකර් දානවා පිස්සු ස්ටිකර්. හරි? කමන්නේ මමත් දානවා මටත් ෆන් එකක් ආවා මමත් දානවා. හරි? නමුත් තව තියෙන්නේ දවස් 8ක් දෙන්නම් ඕන. දවස් 4යි 5යි තියෙන්නේ. දවස් 8ක් නෙමෙයි දවස් 12ක් විතර දුන්නේ නැහැ කි අපිට දවස් දෙක දෙක පන්ති දාලා. සාමාන්‍යයෙන් පන්ති පැය දෙකයි තියෙන්නේ මං 4ක් කරනවානේ. ඔන්න රැලි වෙනකන් හරි දාන්නම් හරි මට ගැල්ලුවක් නැහැ මං කොහොමත් ඇහැරලා ඉන්න එක පාන්දර 3 වෙනකන් විතර වැඩ අපේ දනිදු පුතා දන්නවා ඇති මේ ඔයාට මැසේජ් එකක් දාලා ඇති මම රෑ පාන්දර 1ට 2ට ඊයේ කවුරුහරි දුවෙකුත් ප්‍රශ්න ඇහුවා එකමාර විතර එනකම් මේ ගෑන් ළමයි පාඩම් කරනවා කොල්ල ටික දෙල්ලන්නේ ගෑන් ළමයි පාඩම් කරනවා ඔයාලා නිදා ගන්න එපා මේ පාඩම් කරන්න අන්තිමට ඔයාලට ගන්න තියෙන white color jobs ටික කවුද ගන්නෙ? ගෑනු ළමයි. හරි. පුතාලට ඉංජිනේරින් ජොබ් එකක් නැතුයි ඇයි ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න බැරුයි ඇයි ගෑනු ළමයි පාඩම් කරලා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ බයෙත් බෑනේ අපිට බීත් ගන්න යන්නේ. Okay. So according to the Watson and Crick model, there are two chains of polynucleotides. Polynucleotide chains. Two chains of polynucleotides that runs opposite directions and wrap around each other in a helical way. Name some Morgan හොයාගත්තේ මොකද්ද? PUBG. පුතේ මේ ඔයා මට දාන්න ඔයාගේ රියල් නේම් මොකට? Okay, next. බලන්න නියුක්ලියෝටයිඩ් චේන් එක තියෙනවා. Name the parts of following nucleotide. Name the parts of following nucleotide. C ඉතල A ගන්න A මොකද්ද? Pentose sugar group. B is nitrogenous base group. C phosphate group. Phosphate group. Okay. 2. Complete following polynucleotide chain with the relevant base group and put the suitable bond type. So this is out of syllabus. මේක සිලබස් එකේ නැහැ. ඇයි මම මේක දාලා තියෙන්නේ? ළමයි දැන් විභාග වලින් වටවන්න. මම පොඩ්ඩක් මේන් ස්ක්‍රීන් එකට එන්නම්.
අපේ රටේ තරඟ විභාග තියෙනවා. මොනවාද තරඟ විභාග? එකක් තමයි ඔය තියෙන law entrance, teaching exams. The other one is main one, A level. So A level syllabus, A level exam, that's competitive. හැබැයි O level competitive නෑ. මේක හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ A9ක් කරගෙන හොඳ ඉස්කෝල හොයාගෙන එක මං එච්චර එකඟ නෑ ඒකට. ඒ දෙකක් ගන්න ඉංජිනියර් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මැත් සයන්ස් වලට. ඒ දෙකක් කරගෙන. ඒ 9ක් කරගෙන A level subject ඔක්කොම fail වෙන්නත් පුළුවන්. හරි? එතන මේ අපි සාමාන්‍ය මේ තරඟ විභාගයක් වෙන්නේ A level පමණයි. O level ඉතින් හැමෝටම උදව් කරන්න. දැන් බලන්න අපේ දනිදු පුතා එයාට පාඩුවේ එයාගේ දෙයක් පාඩම් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. මම මේ පුතාව ෆොටෝ එකක් විතරයි දැකලා තියෙන්නේ. Thank you දනිදු. Okay. එයා ලින්ක් එක ෂෙයා කරනවා ටග් ගාලා බලන්න. අනිත් අය ගැන හිතන්න. පුතා ඉගෙන ගන්න උදව් කරනව නේද? එයාගේ අධ්‍යාපන ගමන නවත්තන්න බෑ කාටවත්. ඒ පිනක් ඒක. හරි? අපි දන්නවනේ මහා වටිනා පින් වර්ග තියෙනවා. එකක් අට මහා කුසල්. ඒක මම මෙතන හුඟක් කතා කරන්න කැමති නැහැ. පුළුවන් ආසයි හරි වෙලාව නැහැ හරි. ඉතින් ඉගෙන ගන්න උදව් කරනවා කියන්නේ පොතක් පතක් නැති ළමයෙකුට පොතක් පතක් අරන් දෙනවා. හරිද? සමහර ළමයි ඉන්න ඇඳුමක් නැහැ පන්තියකට යන්න. gift එකක් විදිහට දෙන්න. එව්වනම් මේ ආත්මෙම ලැබේ. හරි? ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තව අවුරුදු 3කින් විතර දනිදු ගියයි කියලා මම අර ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි එකේ ඉන්නේ. හරි? නංගිලා මල්ලාට ලියන්න පන්තියෙන්ද කියලා ලියුමකුත් ලියලා දෙනවා. එහෙමනේ මම හුඟක් පොත් ගහන්නේ වල දැකලා ඇති. මෙඩිකල් ෆැකල්ටි, ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි ඉන්න අයියලා අක්කලා මට ලියුම් ලියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට යවන්න. හරි අපි පොත් පිටින් ගහලා එවන්න. Okay, good. හරි. එහෙනම් අපි කාලේ නාස්ති නොකර යමු. Yes, adenine, this must be here thymine. Thymine, adenine. Here what should be there? Double bond. මම ඇඳලා පෙන්නනවා. ඉතින් මට මේ ප්‍රශ්නේ දාන්න ඕන උනේ ඔයාලට උගන්වන්න. තරඟකාරී විභාගයක ප්‍රශ්න හදන්නේ හරි? තරඟකාරී විභාගයක ප්‍රශ්න හදන්නේ ශිෂ්‍යයින්ව ෆේල් කරන්න. මොකද සීමිත විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රමාණයක් තියෙන, සීමිත ජොබ් ප්‍රමාණයක් තියෙන ඔය ජොබ් එක්සෑම් වල. ඉතින් මේ හොඳම කෙනා තෝරගන්න. නමුත් ප්‍රශ්නයක අභිමතාර්ථය අර්ථය විය යුත්තේ ප්‍රශ්නය තුලින් ළමයට උගන්වන්න. දැන් මට මේක ඇඳලා පෙන්න ගන්න උවමනාවක් තියෙන හින්දා මම අර ඩබල් බොන්ඩ් ට්‍රිබල් බොන්ඩ් කතාව දාලා කොහොම හරි මේක ප්‍රශ්නයකට ඔබලා තියෙනවා. Okay. හැබැයි දැනුම ලැබෙනවා. Okay, let's move to the next one. Good. A gene is the factor through which inherited characters are transmitted from generation to generation. What's known as a gene? Okay, right. Gene එකක් කියන්නේ මොකක්ද ලියා ගන්න. A gene is a specific sequence of base pairs. A gene is a specific sequence of base pairs that exist on a DNA molecule. A specific sequence of base pairs that exist on the DNA molecule. කිසියම් ලක්ෂණයක් ඇති කරන්නා වූ that determine a certain characteristic. වැදගත්ම කාරණය තරු ලකුණක් දාලා ලියා ගන්න. Put asterisk mark and take down එක gene එකකින් එක protein එක තොරතුරු තමයි තියෙන්නේ. Okay, take down. One gene is responsible for making
one gene is responsible for making one protein. Question number 5. Genetically transmitted diseases are due to sex-linked recessive genes and mutations of the genes in autosomes. බලන්න ප්‍රශ්නෙන් උගන්නලයි තියෙන්නේ. හරි? Genetically transmitted disease ඇති වෙනවා ක්‍රම දෙකකට. ප්‍රශ්නයක් අහන්න තිබ්බනේ. There are two types of genetically transmitted diseases. What are those two types? පළවෙනි එක මොකක්ද? පළවෙනි එක තමයි due to sex-linked recessive gene. Very good. Answer එක ආවා. Good. පුතේ හිමෝපීලියා color blindness නිසක්්‍ය හොඳයි බොහොම හොඳයි. නමුත් පුතේ තියෙනවා ප්‍රධාන වර්ග දෙකක්. genetically transmitted disease හැදෙනවා ක්‍රම දෙකකට. එකක් තමයි mutation. එකක් mutation. mutation වින්ද හැදෙන ලෙඩ රෝග සෙට් එකක් තියෙනවා. අය අර sex chromosome X වල ගැහැණු බව තීරණය කරන්නේ sex chromosome X මත link වෙච්ච color blindness, hemophilia වගේ recessive gene හින්දා. ඔන්න අනිත් රෝග දෙක හැද. ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට උත්තරේ ලියා ගන්නකෝ. ලියා ගන්න. First type due to mutations. Due to mutations. mutation හින්දා හැදෙනේවා දෙක අපේ සිලබස් එකේ තියෙන දෙක ලියා ගන්න ඉස්සරහයි. example මොනවාද? thalassemia අර හැමතැනම සුදු වෙන එක albinism. හරි? hemoglobin හදන gene එක alter වෙලා mutation වෙලා recessive වෙලා එයාට externally exhibited වෙන්න බෑ. බාහිර වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් වෙන්න බැරුව. ඔන්න පළවෙනි වර්ගයේ mutation. Second one. දෙවෙනි ක්‍රමේ due to recessive genes ප්‍රතිබද්ධ වී ඇති linked recessive genes linked කොහෙද on ලිංග වර්ණ දෙක linked on sex chromosome X due to recessive genes linked on the sex chromosome X. sex chromosome X මත ප්‍රතිබද්ධ වී ඇති නිලීන recessive gene හින්දා හැදෙනවා රෝග දෙකක් අපි උදාහරණ තියෙනවා. තව තියෙනවා හරි. One is color blindness. Nishakya, as you told me, the other one is hemophilia. Very good. Right? Dilmi gene mutation. So එක වැරදිද කියන එක විතරයි මම හිතන්නේ. වැඩිද කියලා පුතාට වැදිලා තියෙන්නේ. නිශක්‍ය පුතාගේ උත්තර දෙකම හරි. අපි අහුවේ categorize කරලා what are the two types of genetically transmitted diseases කිව්වොත් ලියන්නේ අර එහෙම. By mutation and due to recessive genes linked on the sex chromosome X දෙවෙනි වර්ගයේ. දෙවෙනි වර්ගයට අදාළ උදාහරණ දෙක තමයි නිසක්්‍ය පුතා කියන්නේ. බොහොම හොඳයි. හරි ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් බව පේනවා. Very good. Next, let's move to the other question. Name two diseases associated with the mutation of the genes in autosomes. Autosome. Sex chromosome එක යුගලයේ X and Y ඒ දෙන්න 6 වැඩ කරනකොට අනිත් කට්ටිය autosome. හරි හිතා ගන්න. අර දෙන්නට වෙනම බාර දීලා තියෙනවා
sex determination වැඩ අනිත් කට්ටිය autosome. Name two diseases associated with the mutation of the genes in autosomes. Very good. උත්තරය ආවා thalassemia. The other one. Good. Albinism. Okay. Name two genetically transmitted diseases due to the sex-linked recessive genes. මෙතන sex chromosome X-link කියලා ගන්න. Sex chromosome. So, apositive එකක් දානවා අපි. X, sex chromosome X linked recessive genes. That's hemophilia and color blindness. දැන් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පෑ තුනක් ෆෝන් එක පෝචි දාගෙන ඉඳලා කට්ටියගේ මොබයිල් ෆෝන්ස් දැන් ඕෆ් වෙනවා රත් වෙලා ඇති. එහෙම නේද? අපි චුටි බ්‍රේක් එකක් ගන්නවද? මට මෙසේජ් එකක් දාන්න. මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ අදහස කියලා? මෙහෙම ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා ලොග් ඔෆ් වුණොත් වෙන අය ලොග් වීද දන්නෙත් නැහැ. කමක් නැහැ. අපි මෙසේජ් එකක් දාන්න පුතාලා මේ ආයි පන්තියක් හෙට උදේ කරනවා කියලා. හරි? 11 වෙනකන් ඉමු. ඔව්නේ. පැය කාලක් තියෙනවනේ. ඔක මොකක්ද? 11 වෙනකන් ඉමු. හරි. මමත් ඒකට එකඟයි. සමහර ෆෝන් ඕෆ් වෙනවා එකයි. 11 වෙනකන් හරි. අපි කරමු. රෙකෝඩින් එකක් අපිට තියෙනවනේ. good. no matter අද රෑ වෙද්දී අප්ලෝඩ් කරනවා. uncut unedited කියපු හැම කතාවම තියෙනවා. හරි. good. share. Okay, two genetically transmitted disease due to sex chromosomes. Yes, we discussed that. Okay, sixth one. What is the above mentioned disease you mentioned in part B of last question? Part B, last question. Yes, part B of the last question. Which causes to the inability of identifying the red and green color? Red green color blindness. Red green color blindness. Very good. කියපු ගමන් උත්තරය එනවා. එමයි හොඳට පාඩම් කරලා තියෙනවා. Seventh one. Illustrate the inheritance of the above disease. Illustrate the inheritance of the above disease using symbols for the interbreeding of vector woman or carrier woman and healthy person. අපි මම මේ ප්‍රශ්නේ දාන්න හුඟක් හේතුව මම මේක තියරි කවර් කළා රිවිෂන් කළා මේ ඊයේ පෙරේද ස්ටෑන්ඩඩ් මෙතඩ් එකටම කරමු මාත් එක්ක ලියමු මම ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා ලියන්න නිකන් බයේ බෑ තාමත් නෑ දැන් නම් පිස්සෝ නෑ හරි නැත්තම් මේ answers මේක උඩම ලියන විදිහට කරන්න තිබ්බ අපිට digital annotation එකක් okay good here we have to do that first parents you have to write okay now full screen parents that's vector woman and healthy man. Okay, next you have to write the genotype. Okay, vector woman. You can directly draw the chromosome XX. Vector woman, capital C, that avoid the occurrence of disease. Dominant gene එකෙන් ලෙඩේ හැදෙන එක වළක්වනවා. It avoid the occurrence of disease. So this is the cause. Recessive gene. It make the disease. Healthy man X capital C ලෙඩේ නෑ.
Y chromosome එක අහිංසකයි ලෙඩ ගැන දන්නෙත් නෑ. Okay? එයා කොටයි. පිරිමි එක කොටයි. Gametes. Gametes. Meiosis. As a result of meiosis, according to the Mendelian genetics, Mendelගේ දෙවෙනි conclusion එක මොකක්ද ඒක? එදා ඉගෙනුවා last class ආවේ නැති කට්ටිය වීඩියෝ එක බලන්න. The law of independent segregation. Mendel's law of independent segregation. Mendelගේ ස්වාධීන සංරචන නියමය. ඒ කියන්නේ මේ factors දෙකෙන් ඕනෑම එකකට මෙතන නම් එක fact එකයි තියෙන්නේ color blindness පිරිමි ගැහැණු විතරයි. උසමිටි තව තිබ්බොත් ඒ ලක්ෂණත් එක්ක කැමති ජීන් එකක් එක්ක ගැමේට් එකක් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. මෙතන මියොසිස් වුණාම මේ capital C එක ගැමේට් එකකට යනවා X and another X simple C goes to the other one. Capital C, simple C. Here X and Y, here capital C. I'll put that green color. Capital C, green color. Okay. Red, good. Low frequency, red, good. And we have to cross that, this one. එයාම අනිත් එක්කෙනත් එක්ක. එතන මම පොඩ්ඩක් යාන්ත්‍රික වුණා, මෙකැනිකල් ඩොට් තියාගත්ත වෙන වෙනම නැත්තම් එක ගොඩේ එනවා ඔක්කොම. හරි? Look at this. X, capital C, X, capital C, පෑන මාරු කරන්න වෙලාවක් නැහැ. හරි? X, Y, capital C, ලෙඩ නැහැ. healthy set එකක් ආවා. Look at this. X, X, simple C and capital C. Capital C, simple C. Another vector woman, carrier woman. Okay. X, Y. Look at this. C, රෝගියා. අනේ පව් අහිංසක පිරිමි දරුවෙක් රෝගියට ලක් වෙනවා. මොන්ටිසෝරියේදී ටීචර්ගෙන් හොඳටම බැනුම් අහනවා පව් අහිංසකයා. පුතේ ඇයි මේ ගස් වලට රතු පාට ගෑවේ කියද්දි කටේ ඇඟිල්ල ගහන් ඉන්නවා. පුතේ තේරෙන්නේ නැහැ. හරි? ඇයි මිනිහට රතුත් පේන්නේ විදියට කොලත් පේන්නේ විදියට red, green, blindness, color blindness. ගොඩක් ළමයි කුඩා කාලේ අත්විඳින දෙයක්. ඉතින් මේ පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ව එක වසර උගන්වන අය විශේෂයෙන් මේක දැනුවත් කරලා තියන්න ඕනේ නැත්නම් පව්. හරි? බය වෙනවා. මේ ඇත්තද දන්නේ මම අහපු කතාවක් අපේ මේ Facebook නිර්මාතෘ සකර්බර්ග්. එයා color blindness නේද? එයා color blind කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි ඒකේ නිල් තීම එක. බුරුද දන්නේ. FB මනේ උවත් ඉන්නේ. Okay, good. So this is F1 generation. F1 generation. So this is phenotype. Phenotype means phenotype. So what is externally exhibited? Phenotype means externally exhibited character due to the genotype.
how genotype is externally exhibited. කොහොමද මේ ජාන බාහිර වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් වෙන්නේ? ප්‍රකාශයට පත්විච්ච ලක්ෂණයට කියනවා phenotype. මතක තියාගන්න කෙටියෙන් පේන type එක. Okay, good. So this is name මේ කවුද? Healthy woman. Healthy woman. මොකද එයාගේ capital C තියෙන දෙකම. What about this? Capital C XY. මෙයා healthy male. Healthy male. දෙයනේ කියලා පාට දෙක පේනවා. Here what? Capital C simple C. මෙයාට නම් ලෙඩේ නෑ. Capital C ඉන්නවනේ. එයා color blind බවට පත් කරන්න simple C හදනකොට capital C කියනවා මම ඉන්නවා මෙතන. බට ඕන්නම් ඊළඟ පරම්පරාවේ හදාගනින් කියලා කියනවා. හරි? So dominant gene avoid the disease. So this is vector woman or carrier woman. Vector, this is vector woman. Or vector female කියමු. ඒ ටිකක් polite කියලා මට හිතෙනවා. Woman. So this C අනේපාව. Color blind male. මෙයා තමයි අර මොන්ටිසෝරි ගිහිල්ලා ටීචර් කෙන් බැනුම් අහන්නේ පාට කරන්න ගිහිල්ලා. ඇයි? මිනිහෙක් තුවාල වෙලා ඇක්සිඩන්ට් එකක් අඳින්න ගියාම කොළ පාට ගහලා. ඒ කියන්නේ කොළ photosynthesis chlorophyll pigments ඇවිල්ලා වගේ. ගහක් අඳින්න කියපම රතු පාට ගන්න. එයාට තේරෙන්නේ. ඒ පාට දෙකම එක වගේ. Okay, good. So print screen එකක් ගහගන්න පුතා. ඔක සරල දෙයක්. හුඟක් දන්නවා මේ වෙනකොට. Sir, carrier C, capital C, simple C, color blindness the. Oh, capital C, simple C, මෙයාට පුතේ ලෙඩේ හැදින්නේ. එයාට ලෙඩේ හැදින්නේ ඇයි? capital C තියෙනවනේ. මම හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි කරන්න කලින් වෙන්න ඇති අහන්න ඇත්තේ. capital C ලෙඩේ හැදෙන්න දෙන්නේ නැහැ. සිංහලෙන් එවන්න එපා පුතා. මට මේ software එක support කරන්නේ නැහැ සිංහලෙන් ගහන ඒවා. සිංහල නෙමෙයි මේ. ඔයාලා මේ ගහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මොකක් හරි icon එකක් එවලා තියෙන්නේ මට emoji එකක් වෙන්න ඇති. Color blindness sir, carrier CC color blind නෑ පුතා නෑ. නිසක්කේ නෑ. ඔව් sir. Zuckerberg color blindness. Thank you. Senura. මට තේරෙන්නේ පුතේ නිසක්කය X AL sorry sir කියලා ගහලා තියෙන අර පුතා මේ explain කරන්න කලින් කියන එක නේද? good. හරි. එහෙනම් අපි යමු තවත් ප්‍රශ්නයකට. දැන් නම් පුතේ ෆෝන් හුඟක් off වෙලා 66 තියෙන්නේ. හරි? අපි දැන් ඉන්ටර්වල් එක ගමු තව විනාඩි 3නේ. එහෙනම් ඔයාලා කැමති කට්ටිය ඒ කියන්නේ මේක නිකන් කාලේ නාස්ති කිරීමක් වගේ නම් එන්න එපා. දැන් හිතත් කරනවා කිව්වනේ. හරිද? මම රෙඩි උනේ. හරි? හරි ගෙල්ලුවක් නැහැ මම හිත උදෙත් කරන්නම්. හැබැයි බ්‍රහස්පතින්ද අද යමක් වෙනවද? ඒ කොටස තමයි බ්‍රහස්පතින්ද කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මට තෝරලා එවන්න මෙන්න මේ කොටස් අපිට බෑ මේවා බෑ කියලා. හරි? එළවෙනකන් හරි කරලා දෙනවා. මට පුළුවන් නම් මගේ grade 10 වල යන පාඩම් වලටත් එන්න ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ වඩාත් හොඳයි 10 වසරේ අර මල්ලිලා නංගිලා සම්බන්ධ කරනවා නම් ඒගොල්ලොත් ඔයාලා වගේම අපහසුතාවයක ඉන්නේ. 10 වසරේ පුතෙක් කියලා තිබ්බා මේ 11 වසරේ එනන් සර් ගොඩ මොන හරි ඉගෙන ගත්ත 10 වසරේ. අපිට තමයි ලු කියලා වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? කතාවත් ඇත්ත. හරි. එහෙනම් හැමෝටම ඉන්ටර්වල් එකක් අරන් එන්න අපි එනවා 11:00කට. හරි. පැය භාගයක් තියෙනවා. ඇතිනේ. good. පැය භාගයේ විනාඩි 2ක් විතර තියෙනවා.